therefore, they give us a very simple and practical method. Он дает нам очень простой, они дают нам очень простой практический метод. Which we can take some time to practice now. И мы сможем его сейчас применить на практике. But before we move into the meditation period, maybe you'd like to just take 2 minutes to move and relax. Давайте, прежде чем мы перейдем к медитации, возьмем сейчас пару минут немножко расслабиться. If you can keep quiet during this time, that would be best. Если вы можете при этом сохранять тишину, было бы это лучше. So just take a couple of minutes to have a stretch. Давайте немножко вытянемся, подвигаемся. If you want a little bit of instruction, put your hands over your head like this. Поднимите ваши руки над головой. Feel the force of gravity holding you to the ground. Почувствуйте силу гравитации, которая вас притягивает к земле. Let your body awaken. Ваше тело пробуждается. Because meditation is a very incarnational way of prayer. Медитация — это очень воплощенный вид молитвы. Christian believes in the body. Христиане верят в тело. And that we are embodied beings for all eternity. Мы воплощенные существа на всю вечность. Your arms out at shoulder length like this. Теперь руки вот так вот таким образом вытяните. This is the gesture of prayer in the early church. Это жест молитвы в ранней церкви. Gesture of openness and welcome. Это жест приветствия и открытости. Bring your hands together in this other gesture of prayer. Это другой жест молитвы. Over your heart. Возле своего сердца. The gesture that makes us feel centered. Этот жест позволяет нам почувствовать себя центрированными. You can put your arms by your side. Руки опустите. The body, as I say, is an important partner in the experience of prayer. Тело является нашим важнейшим соратником в опыте молитвы. So, in a way, it's like the instrument that a musician plays. Это как инструмент, на котором играет музыкант. I went to a wonderful Bach piano recital a couple of days ago in London. Недавно в Лондоне я на концерте пианиста Горбунова, да? Вагнера. And if there was no piano, there would only have been the music on the page. Если бы не было фортепиано, музыка так бы и осталась на нотном листе. But because the pianist was the master of the piano and at one with her instrument. Ну, так как пианист, который являлся великим мастером, и он как бы стал единым со своим инструментом, the music became a full experience. Музыка стала полным опытом, в полной мере. Both intellectual and emotional and physical. И интеллектуальным, и эмоциональным, и физическим. So this is the same as prayer. То же самое с молитвой. Prayer is this experience of the kingdom in every dimension of our being. Молитва — это опыт царствия на каждом измерении нашего бытия. So that's why our body should be in a good posture when we meditate. Поэтому наше тело должно быть в хорошей, правильной позиции, когда мы медитируем. Basic rule of posture is to sit with your back straight. Самым главным, основным правилом является то, чтобы наша спина была выпрямлена. And also that we sit still. И мы должны сидеть неподвижно. Greek word hezekiah. Есть даже слово исихия. The stillness of body and the stillness of mind. Это неподвижность тела и неподвижность сознания. And in the Psalms, it says, "Be still and know that I am God." Будьте спокойны и познайте. And this
in that full stillness of being, the personal knowledge of God arises. И в этой тишине бытия мы сами персонально узнаем, как воскресает Господь. Just take a moment to feel your body relaxed. Давайте сейчас почувствуем, как наше тело расслабляется. And also alert. И пробуждается. Jesus says to his disciples, "Stay awake and pray." Иисус говорил своим ученикам: бдите. Just pay attention. Молитве. Just pay attention for a moment to your breath. На мгновение уделите внимание своему дыханию. The breath naturally unites the mind and the body. Дыхание натуральным образом объединяет сознание и тело. You can tell our mood by the way we're breathing. Мы можем даже определить настроение человека, потому как он дышит. So in meditation we should breathe calmly and regularly. В медитации мы должны дышать спокойно, регулярно. My own teacher, John Main, said that meditation is as natural to the spirit as breathing is to the body. Мой учитель Джон Мейн говорил, что медитация так же естественна для духа, как и дыхание для тела. We breathe about 30,000 times a day. Мы дышим около 30 тысяч раз в сутки. So just pay attention to 2 or 3 of these cycles of breath. Давайте уделим внимание хотя бы 2 или 3 циклам нашего дыхания. As you breathe in, we breathe in the gift of life. Когда мы дышим, мы вдыхаем дар жизни. Because it is a gift, А так как это дар, we cannot possess it. мы не можем обладать им. We are mortal. Мы смертны. So we breathe out. Поэтому мы выдыхаем. One day we will all breathe out for the last time. Однажды наш выдох будет последним. But hopefully not during this meditation. Но я думаю, не во время этой медитации. So when you breathe out, Да, когда вы выдыхаете, you let go of the gift вы позволяете дару уйти, so that we can receive it again. чтобы мы могли получить его вновь. And this really is so every breath we take is a contemplative wisdom, is a teaching. Каждое наше дыхание – это созерцательная мудрость, это учение. The essence of meditation now is that we lay aside our thoughts. И сущность медитации в том, что мы откладываем наши мысли в сторону. We take the attention off our thoughts and plans and memories. Мы свое внимание переводим от наших мыслей, планов, воспоминаний. We let go of our anxieties, our fears. Мы позволяем уйти нашим встревоженностям, нашим страхам, We let go of our hopes and our desires. а также и надеждам, желаниям. So everything that is passing through the mind, То есть все, что проходит через наше сознание, we lay aside. мы отставляем в стороне. This is the way that we move on the pilgrimage of prayer from the mind to the heart. Таким образом мы движемся в пути, в паломничестве нашей молитвы от сознания к сердцу. Meditation is a journey, Медитация – это путешествие. and it reveals to us that the whole of our life is a pilgrimage. Она открывает нам, что вся наша жизнь является паломничеством. So now the question is, how do we lay aside these thoughts? Но другой вопрос в том, как же мы сможем оставить наши мысли в стороне. Let's sit down now. Давайте сядем. So the basic rule of posture, whether you are Так, самое основное правило вашей позиции, whether you are sitting in a chair or on the floor, когда вы сидите или на стуле, или на полу, the
basic rule is to keep your back straight. Основным правилом является сохранять вашу спину выпрямленной. This will help you to be alert and awake. Это вам поможет быть таким пробужденным, бдительным. But also relaxed. Но также нужно и быть расслабленным одновременно. Now, the work we do during the meditation Работа, которую мы делаем во время медитации, is the work of silence. Это работа молчания. Which means also a work of attention. Это также работа внимания. If you want to become silent, you have to learn to pay attention. Если вы хотите научиться быть тихими, молчаливыми, вы должны научиться уделять внимание. The essence of prayer is attention. Сущностью молитвы является внимание. In fact, the essence of love is attention. Но также и сущностью любви является внимание. So, to do this, we follow an ancient tradition of prayer. И когда мы делаем так, мы следуем древней традиции молитвы. Which we restrict our attention to a single word. Мы редуцируем наше внимание до одного единственного слова. So we take a single word or a short phrase. Мы выбираем одно слово или, может быть, краткую фразу. And we repeat this word or phrase continually in our mind and heart. Мы повторяем эту фразу продолжительное время в нашем сознании, в нашем сердце. As thoughts come into the mind, если мысли приходят в ваше сознание, or we become distracted by these thoughts, или вы отвлекаетесь на эти мысли, we simply return to the word. Просто возвращайтесь к своему слову. We stay with the same word all the way through the meditation. Мы остаемся на протяжении всей медитации с одним и тем же словом. When the mind wanders, we come back to the word. Если наше сознание начинает блуждать, мы возвращаемся к слову. We say the word gently, without force. Мы говорим это слово деликатно, без нажима, без силы. We say the word attentively. Мы говорим это слово внимательно. We give it our wholehearted attention. Мы все свое сердце вкладываем в это внимание. And we say the word simply, without analyzing or evaluating ourselves. Мы говорим это слово просто, без анализа, без какого-либо оценивания себя. The powerful essence of this prayer of the heart is simplicity. Могущественная суть молитвы сердца – это простота. Jesus said, unless you become like a little child, you cannot enter the kingdom of God. Иисус говорит нам, если вы не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. In our community, we're teaching meditation to children in many parts of the world. Наша община обучает медитации детей во многих странах по всему миру. And it's the most beautiful experience to meditate with children. Это прекрасный опыт медитировать вместе с ребенком. Because they remind us of our own capacity for contemplation. Этот опыт напоминает нам о нашем собственном потенциале к созерцанию. For silence, К молчанию, stillness, неподвижности and simplicity. и простоте. These are the essential elements of contemplation. Это базовые элементы созерцания. Perhaps we think that we have lost this capacity. Возможно, мы иногда теряем эту способность. The child reminds us that this capacity is essential to our humanity. Но дети напоминают нам о том, что эта способность является основой нашей человечности. We cannot lose it without ceasing to be human. Мы не можем утратить это, пока мы являемся людьми. So, choosing the word is important. Так, выбор слова является важным. So we stay with the same word. Ведь мы остаемся с одним и тем же словом. We could take the name Jesus, for example, a very ancient prayer word in the Christian tradition. Мы можем избрать имя Иисус. Это очень старое молитвенное слово в христианской традиции. Or you could take the word Abba, a word that Jesus made sacred. Мы можем также использовать слово «Авва», Отец, которое сделал священным Иисус. The word I would personally recommend is the word Maranatha. Лично я рекомендую слово «Маранафа». Maranatha is the oldest Christian prayer. Маранафа – это старейшая христианская молитва. It's in the language that Jesus spoke, Aramaic. Она на арамейском языке. На этом языке говорил Иисус.
So Paul ends the first letter to the Corinthians with it. Оно из первого послания к Коринфянам. Maranatha means come, Lord. Маранатха обозначает «приди, Господь». Remember, we are laying aside all thoughts, even good thoughts. Помните, мы отбрасываем все мысли, даже хорошие мысли. We are moving from thought into experience. Мы идем от мысли к опыту. If you choose this word, say it as 4 syllables. Ma, ra, na, fa. Если вы выберете это слово, вы можете произносить его как 4 слога. Ма, ра, на, фа. Sound the word in your mind and heart. Проговаривайте слово в своем сознании и сердце. Don't visualize it, but listen to it. Вы не визуализируете его, а просто вслушиваетесь. Say the word faithfully. Говорите его с верой, с доверием. Meditation will teach you the meaning of faith. Медитация научит нас смыслу веры. When the mind wanders, just be humble and return to the word. Если ваше сознание блуждает, будьте смиренны. Просто возвращайтесь к своему слову. Ma, ra, na, fa. Ма, ра, на, фа. And these 2 short teachings on the kingdom from the Gospel of Mark. И в конце скажу немного о учении Евангелия от Марка. Jesus said, "The kingdom of heaven." Иисус сказал, Царствие Небесное is like a man who found a treasure buried in a field. Подобно человеку, который нашел сокровище, зарытое в поле. He buried it again. Он вновь закопал его. And for sheer joy, went and sold everything he had and bought the field. И в радости пошел, продал все, что имел, и купил это поле. Again he said, "The kingdom of heaven." И также Царствие Божие. It's like a merchant looking for fine pearls. Подобно торговцу, который ищет наилучшую жемчужину. He finds one of very special value. Он находит одну, которая обладает особой ценой. He sold everything he had and bought it. Он продает все, что имеет, и покупает ее. Now in the break we have now, you might like to think about those 2 parables. Давайте подумаем об этих 2 сравнениях. What they have in common. Что в них есть общего? Finding. Обнаружение. Selling everything. Продажа всего. Buying. И покупка, приобретение. And also, what is the difference between them? Но в чем разница между ними? What, as you reflect on these parables and maybe talk about it with each other, what do these parables tell you about your own spiritual journey? Что эти метафоры говорят нам о нашем собственном духовном пути? Are you engaged with your own spiritual practice, your own journey of prayer? Насколько вы втянуты, заинтересованы вашей духовной практикой и вашим духовным путем?